Go for the next problem. I think so. This is the last one. This problem is nothing but indoor lighting design. ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் லைட்னிங் டிசைனோட கான்செப்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ see the problem. So we have some major informations here. It required a providing of illumination of 100 lux in a factory. ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் 100 லக்ஸுக்கான இலுமினேஷன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். தென் அந்த ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு ஹால், அந்த ஹாலோட வேல்யூ மென்ஷன் பண்ணுங்க, விச் இஸ் நத்திங் பட் 40 இன்ட்டு 100 மீட்டர்ஸ். ஸோ இந்த சைஸ் ஆஃப் ஹாலுக்கு நான் 100 லக்ஸ் வேல்யூவில் நான் இலுமினேஷன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். தென் தட் லேம்ப் ஹேஸ் சம் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் 14 luminous per watts. It is not in a percentage. Luminous per watts la idoda value கொடுத்திருக்கான். So consider as a 14. Then assume we have some data here. So DF 0.8 and UF 0.4. DF is nothing but depreciation factor. Then UF is nothing but utilization factor. இது ரெண்டுமே ஆல்ரெடி அந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இலிமினேஷன்ஸில் படிச்சிருக்கோம் பாரு. அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இலிமினேஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த எல்லா கண்டிஷன்ஸையும் லேர்ன் பண்ணுங்க. ஸோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி இந்த ரெண்டு கேட்டகரியும் அசம்ஷன் வேல்யூஸில் கொடுத்துருக்கான். Then you need to calculate number of lights. இப்படி டிசைன் பண்ணுறதுக்கு இண்டோர் ஃபேக்ட்ரிஸில் இந்த ஹாலில் லைட்டை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ லேம்பை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ லூமினஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை லைட்டு தேவை, தென் ரேட்டிங் எவ்வளோ ரேட்டிங் தேவை, தென் பொசிஷன் எவ்வளோ எந்த பொசிஷனில் அதை வைக்கலாம். அண்ட் டேட்டா இஸ் தேர் தட் பொசிஷன் ஷுட் பி ப்ரொவைட் வித் மியூச்சுவல் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 5 மீட்டர். ஒரு லைட்டுக்கும் இன்னொரு லைட்டுக்கும் 5 மீட்டர் இடைவெளி டிஸ்டன்ஸ் கம்பல்சரி இருக்கணும் அப்படின்ற டேட்டாவோட யூ கோயிங் டு டிசைன் ஏ ஃபேக்ட்ரி ரூம் design. It is an indoor lighting schemes. So the data, a luminous has to provide is 100 lux. Then a factory hall size, it is nothing but 40 into 100 meter. Then a efficiency of the lamp is nothing but 14 luminous per watts. Then depreciation factor 0.8 and utilization factor 0.4. This is the data from the given. With this information, I'm going to find a number of lights and rating. Then a position with a mutual distance of 5 meter. So let's do the problem now. So the first one is nothing but I'm going to find the area. So area value already kuduthirukkan and the hollow length breadth value kuduthirukkan 40 into 10 multiply this thing and we got a 400 meter square value. Then after find this thing in the category la modal edutona gross luminous value என்னன்றதை calculate பண்ணனும். So for the gross luminous, this is the formula, keep in mind, area into intensity divided by utilization factor into depreciation factor. I think so எல்லா டேட்டாவுமே இருக்கு. ஏரியா டேட்டா இப்போ தான் calculate பண்ணிருப்போம். So substitute this area data here. Intensity is already there, that is nothing but 100 lux. So substitute the 100 lux here. Then utilization factor, depreciation factor ரெண்டுமே கொடுத்திருக்கான். Substitute all this thing and solve and find the gross luminous required. That is nothing but this value. இது வரதான் செக் பண்ணிக்கங்க. After find this thing, you need to find the next category, that is nothing but total wattage required. Total voltage required formula, that is nothing but a gross luminous required divided by efficiency of the lamp. இதை ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணனா டோட்டல் வாட்டேஜை கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ கிராஸ் லூமினஸை இதுக்கு தான் கால்குலேட் பண்ணேன். ஸோ மேலே இருக்க கிராஸ் லூமினஸோட வேல்யூ எடுத்து இதுக்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. தென் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த லேம்ப் இஸ் ஆல்ரெடி கிவன் இன் த கொஸ்டின் இட் செல்ஃப், தட் இஸ் நத்திங் பட் a 14. So divide these two things and find the value of power. So this is the total power required to design a lighting system in this size of room in this factory. So இந்த வாட்டேஜ் நம்மளுக்கு கம்பல்சரி தேவை. ஸோ இதை வச்சு இப்போ நான் டிசைன் பண்ண போகிறேன். இந்த டிசைனிங்க்கு யூ ஹேவ் டு அசியூம் சம் கண்டிஷன்ஸ். லேம்ப் அப்படின்னு டிஃபைன் வரும்போது டோட்டல் வாட்டேஜ் இது. இந்த டோட்டல் வாட்டேஜில் ஒரு பல்பை நான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன்னா அந்த பல்போட இண்டிவிஜுவல் வாட்டேஜ் என்னன்றதை நீ அசியூம் பண்ணி ஆகணும். ஸோ ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம் ஐ கேன் அசியூம் ஆன் திஸ் கன்சிடரேஷன். இது ஒரு நாமினலாக கூட வச்சுக்கோ, ஆர் எல்ஸ் நீ ப்ரொசீசிங் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரியான வேற கன்சிடரேஷன்ஸ் கூட அசியூம் பண்ணிக்கலாம். நவ் ஐம் அசியூமிங் 30 watts ஆஃப் லேம்ப் ஆர் யூஸ்டு. That is not in a given data and the 300 under information கிடையாது. So you have to assume this content. A 300 watts lamp is going to use it now. 300 watts lamp யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா முதல்ல எத்தனை அப்படின்றது தேவை இல்லையா? ஸோ பை யூசிங் திஸ் திங் யூ நீட் டு கேல்குலேட் த நம்பர் ஆஃப் பல்ப். ஸோ டோட்டல் வாட்டேஜ் இது. இந்த டோட்டல் வாட்டேஜில் 300 வாட்ஸ் பல்பை போட்டோம்னா எத்தனை பல்ப் கண்டுபிடிக்கலாம், எத்தனை பல்ப் தேவை அப்படின்றது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ டோட்டல் வாட்டேஜ் இஸ் திஸ் டேட்டா, தட் இஸ் நத்திங் பட் 8929 watts. You're going to substitute here divided by wattage lamp. Wattage lamp நான் என்ன அசம்ஷன் எடுத்துக்கிறேன், ஒரு பல்புக்கு எவ்வளோ வாட்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன். It is nothing but 300 watts. So substitute 300 here and divide these two things and you can find the number of lamp. That is approximately 29.76. That value is nothing but and the approximation value round off பண்ணி 30 அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் 30ன்றது கன்ஃபார்ம் கிடையாது. டிசைனிங் ஆஸ்பெக்ட்ல ஒரு ப்ராப்பர் டெக்கரேஷனுக்கு வரத்துக்கு 30 எடுத்துக்கலாம், ஆர் மோர் ஆர் லெஸ் சம் டாலரன்ஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல். We can find the total number of
luminous now. Sorry, total number of lamp now. எத்தனை பல்ப் பண்றது கண்டுபிடிச்சாச்சு. With this content, go and design for the next one. இந்த லேம்பை டிசைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ முதல்ல இதுக்கு என்னென்ன டேட்டாஸ் என் கையில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் லேம்ப் 29 வந்தது, அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி 13 எடுத்துக்கிறேன். அந்த 13ன்றதையும் நான் 30 எடுத்துக்க போகிறதுல 32ன்னு கன்சிடர் பண்ண போகிறேன். அது எப்படின்றது இந்த கேஸில் டிஃபைன் பண்ணுறேன், புரிஞ்சுக்கங்க முதல்ல. தென் செகண்ட் ஒன் யூ நீட் டு கன்சிடர் அபவுட் த சைஸ். ஹால் சைஸ் வந்து 40 × 10 meters. ஸோ 40 × 10 இந்த சைஸ் ஆஃப் கேட்டகரிக்குள்ளே நான் ஆல்மோஸ்ட் 30 பல்ப்ஸை உள்ளே வச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி லூமினஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கணும். இதில் பல்ப்ஸை உள்ளே வைக்கும் போது தே கிவ் அபவுட் சம் கண்டிஷன். தட் கண்டிஷன் இஸ் நத்திங் பட் மியூச்சுவல் டிஸ்டன்ஸ். 5 meter ஆகுது மினிமம் மியூச்சுவல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றத இந்த கேட்டகரியில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கான். ஸோ வித் தட் ஃப்ரேம் த டேட்டாஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் புட் த ட்ரையாங்குலர் பாக்ஸ் ஹியர் வித் த லென்த் ஆஃப் திஸ் டேட்டாஸ், ஃபேக்ட்ரி லென்த் 40 and 100 meters, sorry 40 and 10 meters. So breadth is nothing but 10 meters, then length is nothing but 40 meters. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேல்ஸ் டிஃபைன் பண்ணிக்கும். இந்த டிஃபைன் பண்ணிட்ட பிறகு கோ வித் த கண்டென்ட். இதில் எனக்கு கேஸ் ஆஃப் கண்டிஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஐ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் எ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பல்ப், மியூச்சுவல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பல்ப் இஸ் நத்திங் பட் 5 meters. 5 meter ப்ரொசீட் பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் செக் வித் தட் 40 meters இருக்குது. ஒரு பல்புக்கும் கேப் 5 meters நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஹவு கேன் வி கண்டென்ட்? I can fix first bulb here. After 5 I can fix second. After 5 I can fix third. After 5 I can fix next one. So அந்த மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணும்போது எத்தனை 5 values 40ல இருக்கு? It's nothing but 8. So I can fix here 8 columns here with the distance of 5 meter. Okay. Then for a 10 meter breadth, இந்த 10 meter breadthல the same thing இதே 5 meter மியூச்சுவல் டிஸ்டன்ஸ் பாசிபிள்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், ஆர் எல்ஸ் வி கேன் ரெடியூஸ். ஜஸ்ட் செக் வித் த கண்டென்ட். 10 meter அப்படின்னு ப்ரொசீட் பண்ணனா ஐ ஹாவ் ஒன்லி 3 rows. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு பல்ப் வைக்கலாம், தென் ஃபிஃப்த்தில் ஒரு பல்ப் வைக்கலாம், தென் 10th ஒரு பல்ப் வைக்கலாம், போத் ஹேவிங் 5 meters. பட் ஹியர் நவ் வி ஹேவிங் த டேட்டாஸ். த டேட்டாஸ் இஸ் நத்திங் பட் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ல 8 பல்ப் வைக்கலாம், இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ல 3 பல்ப் வைக்கலாம். ஓகே, வித் திஸ் கன்சென்ட் just calculate. I have 8 rows, sorry 8 bulbs on the horizontal and 3 bulbs on the vertical. So by calculating this 8 × 3 we got only 24 of bulbs. And a total எத்தனை பல்ப் தேவை? நியர்லி 30 பல்ப்ஸ் நம்ம இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணாதான் அந்த லூமினஸை கேதர் பண்ண முடியும். ஆனால் இந்த இடத்துல நான் ஹரிசாண்டலில் 8 பல்பும் வெர்டிக்கலில் 3 பல்பும் பிளேஸ் பண்ணேன்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ ஐ கேன் ரெடியூஸ் வித் தி மியூச்சுவல் டிஸ்டன்ஸ் ஆன் ஒன் சைட். ஸோ இந்த இடத்துல நான் மியூச்சுவல் டிஸ்டன்ஸை குறைச்சிக்கிறேன். பிகாஸ் ஆஃப் த 10 ஐ கேன் ஃபிக்ஸ் ஆஸ் அ 2.5 meters. 2.5 meters பண்ணால் 10ல எத்தனை 2.5 இருக்குது? ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் a 4 value. So 1 2 3 4. And here for the 40, how many 5 meters are there? It's nothing but 8. So here it is nothing but 8 in the horizontal, then 4 in the vertical. So with this content 8 and 4 we can easily predict that value. 8 × 4 is nothing but 32. So for that only I can fix that. Instead of 30 I can fix the 32 here. Now it is possible. Now I can arrange a lights of 4 rows and 8 columns. So after this content you have to draw this neat diagram. So these are all the bulb arrangement. I have to fix 8 bulbs on the horizontal. It's nothing but 8 rows, 8 columns, and with the 4 rows. So with the total bulbs is nothing but 32. 32 is required to produce a required luminous for a lightning design in the indoor. It is nothing but a factory lightning design. That's all, peoples. By this way only you have to solve this kind of problem. Solve entire thing, then find the method to solve. மொத்தமாக சால்வ் பண்ணினா தான் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்னன்றது தெரியும். ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டோட்டலாக இதில் 9 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. இந்த இலுமினேஷன்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்டில் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. லூமினஸ் கண்டுபிடிக்கிறது, தட் மீன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லூமினேஷன்ஸ் வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்கிறது. தென் ஒரு பர்டிகுலர் லைட்டோட ஃபோக்கஸிங் வேல்யூவை ஸ்கொயர் டேபிளில், ரவுண்ட் டேபிளில் கண்டுபிடிக்கிறது. தென் ஸ்ட்ரீட் லைட் டிசைனில் ப்ராப்ளம்ஸ். தென் இன்டோர் லைட்ஸில், ஃபேக்ட்ரி லைட்னிங்கில் ப்ராப்ளம்ஸ். இது எல்லாமே ரிப்பீட்டேஷன்ஸ் தான். ஜஸ்ட் சால்வ் ஆல் திஸ் திங் அண்ட் மேக் அ ப்ராக்டிஸ் டு learn all this thing. இது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணுங்க.